for grade 1 to 2. Okay? Okay. এরপরে আমরা শিখব একটি fun story about Tom. Then we will learn greetings and farewell between teacher and students. Okay? Yes, ma'am. Okay, then for grade 3, 4 and 5, we will learn how to build a complete sentence. And finally, there will be a fun activity which is tongue twister. And this part is for everyone, okay? Okay. Okay, let's get started. Okay. Okay, আমরা এখন ফনেটিক সাউন্ড দিয়ে শুরু করব। আমরা তো সবাই এ থেকে জেড পর্যন্ত জানি অ্যালফাবেট গুলো, তাই না? কিন্তু আমরা Yes, ma'am. এগুলোর সঠিক সাউন্ড গুলো আমরা জানি না। সেগুলো আমরা আজকে শিখবো এ থেকে এন পর্যন্ত, ওকে? Yes, ma'am. ওকে, এখানে দেখা যাচ্ছে the letter is A and the sound is A. A for apple. The letter is B and the sound is B. B for ball. The letter is C and the sound is C for cat. The letter is D and the sound is D. D for dog. Okay. The letter is E and the sound is Eh. E for egg. very good. The letter is F and the sound is F for fish. Very good. Then the letter is G and the sound is G. Good. Yes, good. G for goat. God. Yes, very good. Then the letter is H and the sound is Is H. Yes, H for hat. Very good. Then the letter is I and the sound is E. Yes, E. বলা যায় F হয়, ঠিক আছে? E I for igloo. 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 Yes. Then the letter is J and the sound is J. J for jug. Jug. Yes. The letter is K and the sound is yes. K for kite. kite. The letter is L and the sound is L. L for Lion. lion. The letter is M and the sound is M for monkey. The letter is N and the sound is N for nest. Very good. Okay, now we'll read a fun story about Tom. Okay, এখানে একটি স্টোরি দেওয়া আছে এবং স্টোরিতে মাঝে মাঝে বাংলা ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ, তোমাদেরকে বাংলাটা ইংরেজি করতে হবে। Okay, the story is the story কোথায় হলো? The story শুরু করলাম। হ্যাঁ, the Tom জেগে ওঠে in the morning. What does জেগে ওঠে mean? It means wakes up. Yes, wakes up. Tom wakes up feeling fresh and ready for a new day. Then the second part is he Jai to the kitchen. What does Jai means? Go. Yes, goes. He goes to the kitchen. He says he sees a borrow apple. What does borrow mean? Yes, he sees a big apple. He khai the apple happily. What does khai mean? Eats. Yes, he eats the apple happily. Tom loves eating healthy food. The apple is crunchy and sweet. The end of the story is
Then he goes to school. Tom says, I am Khushi. What does Khushi mean? Happy. Yes, it means happy. Tom is happy because he had a good breakfast and is ready to learn new things at school. Okay? Okay. Okay. Now we will learn daily greetings. Greetings and farewells between teacher and students. Okay? ক্লাস Okay. 1 এর স্টুডেন্টরা এবং 2 এর স্টুডেন্ট তোমাদের এই গ্রিটিংস গুলো বইয়ে আছে, ঠিক আছে? ওকে, Yes, ma'am. টিচার সেইস গুড মর্নিং Good morning. স্টুডেন্টস, মানে কি শুভ সকাল ছাত্রছাত্রীরা। গুড গুড মানে কি শুভ, মর্নিং শুভ। মানে সকাল, স্টুডেন্টস মানে কি বলতো ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রছাত্রীরা। ভেরি গুড। তাহলে টিচার সেইং গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, দেন স্টুডেন্টস রিপ্লাইড দ্যাট গুড মর্নিং টিচার, মানে কি শুভ সকাল স্যার অথবা ম্যাডাম। ওকে, গুড মর্নিং মানে শুভ সকাল এবং টিচার মানে স্যার অথবা ম্যাডাম। ওকে Okay. ওকে, দেন টিচার সেইং দ্যাট How are you? হাউ আর ইউ, You. হাউ আর ইউ, হাউ মানে কেমন এবং ইউ মানে How are you? হ্যাঁ, হাউ মানে কেমন এবং ইউ মানে তুমি। আর হাউ আর ইউ মানে কি বলতো তুমি কেমন আছো। তুমি কেমন আছো? স্টুডেন্টস রিপ্লাইং দ্যাট আই এম ফাইন থ্যাংক ইউ, মানে কি আমি ভালো আছি ধন্যবাদ। এন্ড ইউ, এবং স্টুডেন্ট টিচারকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি কেমন আছেন, এজন্য বলছে এন্ড ইউ। আই এম ফাইন, এখানে ফাইন মানে হচ্ছে ভালো, ঠিক আছে? আই এম ফাইন মানে আমি ভালো আছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ মানে হচ্ছে ধন্যবাদ। এন্ড ইউ মানে আপনি কেমন আছেন। দেন টিচার রিপ্লাইং দ্যাট আই এম ফাইন টু থ্যাংক ইউ, টিচার বলছে কি আমিও ভালো আছি ধন্যবাদ। এখানে আই এম ফাইন মানে ভালো আছি এবং টুটা কেন এসেছে বলতো, এই ও এর কারণে টু এসেছে, ঠিক আছে? আমিও ভালো আছি, আমিও কারণে টু এসেছে। আমিও, তুমিও, সেও, এসব থাকলে টু লিখতে হবে। ওকে, টু লিখতে হবে অথবা বলতে হবে হি টু, শি টু, মি টু, ইউ টু, এইসব থাকলে টু হবে। ও থাকলে ও বলতে হলেই টু হবে। এরপরে টিচার যখন ক্লাস শেষ করে চলে যাবে তখন স্টুডেন্টসদেরকে কি বলছে দেখো, গুড বাই স্টুডেন্টস। গুড বাই মানে কি বিদায় ছাত্রছাত্রীরা, বিদায় ছাত্রছাত্রীরা। স্টুডেন্টস কি বলছে দেখো, গুড বাই টিচার মানে কি বিদায় ম্যাডাম। গুড বাই টিচার, বিদায় ম্যাডাম। হ্যাঁ, গুড বাই মানে হচ্ছে বিদায়। ওকে, বিদায়। হ্যাঁ। এরপরে আমরা গ্রেড 3, 4 এবং 5 এর জন্য যেটা শিখবো, হাউ টু মেক আ কমপ্লিট সেন্টেন্স। ফার্স্টে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ আ কমপ্লিট সেন্টেন্স। A sentence always express a full and complete thought. It doesn't leave you guessing. একটা সেন্টেন্স তোমাদেরকে ফুলফিল হওয়ার জন্য এটিকে অবশ্যই অর্থবোধক হতে হবে, ঠিক আছে? সেন্টেন্সটা তোমাদেরকে অর্থবোধক হতে হবে, তাহলেই সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হবে। এরপরে এভরি সেন্টেন্স বিগিনস উইথ আ ক্যাপিটাল লেটার। প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের প্রথম লেটারটা বড় হাতের হতে হবে, ঠিক আছে? ওকে। ওকে, দেন সেন্টেন্স ফিনিশ উইথ অ্যান এন্ড মার্ক। এন্ড মার্ক কি বলতো, একটা সিম্পল সেন্টেন্স লিখতে হলে আমরা লাস্টে কি দেই, একটা ফুল স্টপ দেই না? হ্যাঁ, এটাকে এন্ড মার্ক বলা হয়। এখন সেন্টেন্সটা যদি কোনো প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স হয় তাহলে সেখানে তোমাকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে, এই যে কোয়েশ্চেন মার্ক। ইয়েস, কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হবে। এরপরে যদি প্রশ্নটা কোনো বিস্ময়কর হয়, ফর এক্সাম্পল হুররা উই ওন দ্য গেম, এখানে কি হবে, হুররার জায়গায় কি দিতে হবে, এক্সক্লামেশন পয়েন্ট দিতে হবে। ওকে, তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. Okay, then a complete sentence needs a subject, who or what, and a predicate, what is, does or is. Okay,
Okay. Okay. সরি। তারপরে হচ্ছে আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দেখব। এখানে ফার্স্ট আমরা দেখব সাবজেক্ট, দ্য নাউন অর প্রোনাউন দ্যাট পারফর্মস দ্য অ্যাকশন। এখানে একটা এক্সাম্পল দেখা যাচ্ছে, দ্য ডগ ইজ দ্য ডগ। আমরা এখানে দেখি দ্য ডগ বার্কস লাউডলি ইজ আ কমপ্লিট আইডিয়া। ওকে, এটা একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। কিন্তু আমরা যদি বলি দ্য ডগ, এটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স হলো না, ঠিক আছে? এটা শুধু একটা সাবজেক্ট হলো। কিন্তু আমরা যদি বলি বার্কস, এটাও কিন্তু কোনো সেন্টেন্স কমপ্লিট করলো না। বার্কস মানে কি বলতো? ঘেউ ঘেউ করা। আমরা ঘেউ যদি বলি ঘেউ dog, করা। ঘেউ হ্যাঁ, ঘেউ করা। আমরা যদি বলি দ্য ডগ বার্কস লাউডলি, তাহলে এই সেন্টেন্সটা ফুলফিল হবে। কেন বলতো? তাহলে এই সেন্টেন্সটা একটি অর্থ বহন করবে। দ্য ডগ বার্কস লাউডলি মানে কি? কুকুরটি জোরে ঘেউ ঘেউ করছে। এখানে লাউডলি মানে কি বলতো? জোরে। জোরে চলে। হ্যাঁ, কুকুরটি জোরে ঘেউ ঘেউ জোরে করছে, তাই না? ঘেউ করছে। হ্যাঁ, তাহলে এই লাউডলি এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে? আর এখানে বার্কস এটি হচ্ছে ভার্ব, এবং দ্য ডগ এটি হচ্ছে সাবজেক্ট। ওকে, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে তোমার সাবজেক্ট থাকতে হবে এবং অবজেক্ট থাকতে হবে। এবং যদি সেন্টেন্সে কোনো লাস্টে অবজেক্ট না থাকে, শুধু সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকে, যদি সেটি কোনো অর্থপূর্ণ হয় তাহলে সেটি কমপ্লিট সেন্টেন্স হবে। ওকে, সেন্টেন্সটা যদি কোনো অর্থ বহন করে তাহলে সেটি কমপ্লিট সেন্টেন্স হবে। বুঝতে পেরেছো? Yes. ওকে, ওকে, আমরা তাহলে লাস্টে আমাদের আরেকটা হচ্ছে পার্ট আছে, এটা সবার জন্যই, ঠিক আছে? এটা একটা ফান অ্যাক্টিভিটি, টাং টুইস্টার। আমরা অনেক সময় কথা বলতে গেলে আমাদের মুখে জড়তা হয়, তাই না? কথা বলতে গেলে আমরা আটকে Yes, যাই, ma'am. সেই জন্য আমাদের মুখের ব্যায়াম করতে হয়। এখন তোমরা বলতে পারো যে মিস, মুখের আবার ব্যায়াম হয় নাকি? আমরা তো সবসময় শরীরের ব্যায়াম করি, তাই না? কিন্তু মুখেরও ব্যায়াম হয়। আমরা যদি ডেইলি মুখের ব্যায়াম প্র্যাকটিস করি তাহলে আমরা অনেক ইমপ্রুভ করতে পারবো কথা বলতে, ঠিক আছে? ওকে, আমরা ফার্স্ট Yes, আজকে ma'am. সিম্পল দুইটা টাং টুইস্টার দিয়ে শুরু করব। ওকে, আগে আমি বলবো, এরপর তোমাদেরকে আমার পরে বলতে হবে। আমি বলবো, আস্তে আস্তে তোমরা তোমাদের বলার স্পিড বাড়াবে, ঠিক আছে? প্রথমে তোমরা আমারটা শোনো। রেড লরি ইয়েলো লরি, বলো। Red lorry, yellow lorry. রেড লরি ইয়েলো লরি। Red lorry, yellow lorry. আস্তে আস্তে তোমাদের স্পিড বাড়াবে। রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি Red lorry, yellow lorry, yellow lorry. Red হ্যাঁ, lorry, তোমরা yellow স্পিড বাড়াতে lorry. থাকবে আস্তে আস্তে। Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. হ্যাঁ, Red রেড লরি lorry, ইয়েলো yellow লরি, lorry. রেড লরি ইয়েলো লরি। Red lorry, yellow lorry. হ্যাঁ, এটা এটা আমাদের মুখের ব্যায়াম, ঠিক আছে? এটা আমাদের ডেইলি করতে হবে। ওকে, আমরা আরেকটা দেখবো এখন, সেটা হচ্ছে গ্রিন গ্রাস গ্রোস কুইকলি। বলো, গ্রিন গ্রাস গ্রোস কুইকলি। Green grass grows quickly. গ্রিন গ্রাস গ্রোস কুইকলি। Green grass grows quickly. গ্রিন গ্রাস গ্রোস কুইকলি। গ্রিন Green grass grows quickly. 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 Green grass grows আমরা quickly. আরেকবার একটু রেড লরি ইয়েলো লরিটা বলি। Red lorry, yellow lorry. Red lorry, জোরে yellow lorry. আস্তে আস্তে স্পিড বাড়াতে হবে, ওকে? Red lorry, yellow lorry. রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি ইয়েলো লরি। Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. আস্তে আস্তে তোমরা স্পিড বাড়াবে, ঠিক আছে? ভুল হতেই পারে, কোনো সমস্যা নেই।
প্রথমে সবারই ভুল হবে, কিন্তু যখন তোমরা আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করবে তখন এটা ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, রেড লরি, ইয়েলো লরি, রেড লরি, ইয়েলো লরি। ওকে, আবার একটু গ্রিন গ্রাসটা পড়ি আমরা। গ্রিন গ্রাস গ্রোস কুইকলি, গ্রিন গ্রাস গ্রোস কুইকলি, গ্রিন গ্রাস গ্রোস কুইকলি। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তোমরা কি সব বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. Yes, ওকে, ma'am. আমরা আরেকবার একটু রিভাইজ দেই, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে, আমরা একটু রিভাইজ দেই, প্রথম থেকে ফনেটিক সাউন্ড থেকে রিভাইজ দেই, ঠিক আছে? তোমরা একটু রেসপন্স করবে। ওকে, বলো, the letter is A. The letter is sound is A. The sound is what? Apple. Yes, the sound is A. A for apple. The letter is B, and the sound is what? Yes, the sound is B. B for Ball. yes, the letter is T, The sound and the is sound is yes, sound is yes. C for yes, C for cat. Then the letter is D, and the sound is yes, D. D for dog. yes. The letter is E, and the sound is what? Very good. E for yes. The letter is A, and the sound is the sound is yes. The sound is F for fish. The yes. letter is G. The sound is G. G for goat. Very good. Then the letter is H, and the sound is what? Yes. H for hand. The yes. letter is I. The sound is it. The I for it. সবাই একটু রেসপন্স করো। The letter is J. The sound is J. Yes. The J for jog. The letter is K, and the sound is The K for kite. the letter is K, and the sound is okay. Okay. The letter is the letter is N, and the sound is what? And for Very good. Then আমরা Tom's happy morning. হ্যাঁ, Happy morning, Tomesh. কি? Tom's Okay. happy morning. বলো, টম জেগে ওঠে in the morning. জেগে ওঠে Tom এখানে কি হবে? wake up. Tom Wake wakes up. up in the morning. Yes, wakes up means জেগে ওঠা. very good. জেগে ওঠা. Very good. Then he died to the kitchen. He I goes can to the He kitchen. goes to the kitchen. Goes মানে কি বলো তো? Very good. He sees a বড় apple. বড় এখানে কি হবে? Big. Big means বড়. very good. He Big খায় মানে the বড়. apple happily. খায় এখানে কি হবে? He eat the Eats. Very good. Eats মানে কি বলো তো? Eats মানে কি? খাওয়া. Eats মানে খায়. Okay. Okay. Then he goes to school. Tom says, I am খুশি. খুশি এখানে কি হবে? Happy. Happy মানে? খুশি. Very good. Okay. Then আমরা এই যে গ্রিটিংসটা আরেকবার রিভাইজ করি, ওকে? ওকে, বলতো টিচার যখন ক্লাসে ঢুকে, টিচার বললো গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। Good morning. Students কি বলবে? ভেরি গুড। গুড মর্নিং টিচার মানে কি? শুভ সকাল ম্যাডাম। Very good.
দেন টিচার জিজ্ঞেস করবে হাউ আর ইউ, I'm fine, কি thank রিপ্লাই you. দিবে? আমি ভালো আছি, ধন্যবাদ। আপনি কেমন আছেন? I am fine, thank you. And you? এটার মানে কি বলতো? আপনি ভালো, আমি ভালো আছি, ধন্যবাদ। আপনি কেমন আছেন? Very good. Then teacher reply দিবে কি? I am fine too. Thank you. Thank you. Student কি বলবে তখন? Goodbye. না, টিচার বলবে goodbye students. Goodbye. তখন students কি বলবে? Goodbye, teacher. Very good. Goodbye মানে কি বলতো? বিদায়। বিদায়। আচ্ছা, এখানে বলো তো এই ওটার জন্য টুটা কেন ব্যবহৃত হয়েছে বলো তো? এই টুটা, হ্যাঁ, ভেরি গুড। টুটা এই ওর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, ঠিক আছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, এবার আমরা সেন্টেন্সটা আরেকবার পড়ি, হ্যাঁ? এটা কি হলো? সেন্টেন্সটা আরেকবার পড়ি। Okay. বলো তো একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট হওয়ার জন্য কি করতে হবে? Comma. বলো তো একটা সেন্টেন্স ফুলফিল হওয়ার জন্য কি হবে? Please. সেন্টেন্সটা অর্থপূর্ণ হতে হবে, তাই না? অর্থপূর্ণ, yes. হ্যাঁ, আমরা যদি বলি দা ডগ, এটা কি কোনো সেন্টেন্স হলো? না। আমরা যদি বলি বার্ডস, এটা কি কোনো সেন্টেন্স হলো? No. তাহলে আমাদেরকে কি বলতে হবে? দা The ডগ dog barks loudly. হ্যাঁ, দা ডগ বার্কস লাউডলি মানে কি? The dog barks loudly. হ্যাঁ, মানে কি বলতো? কুকুরটি জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করে। কুকুরটি চলে চলে ঘেউ ঘেউ। হ্যাঁ, কুকুরটি জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করে। কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করছে। ওকে, আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল দেখি, হ্যাঁ? এখানে দেখো আছে কি? she sings. she sings, এটা কি সেন্টেন্স হয়েছে? No. হয়েছে। she sings মানে কি? সে গান করছে। এটা সেন্টেন্সটা একটা অর্থ আছে, তাই না? সে গান করছে। ইয়েস, তাহলে she sings এটা একটি কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়েছে, তাই না? Yes, ma'am. ওকে, তাহলে আরেকটা দেখো বার্ডস ফ্লাই মানে কি বলতো? পাখি উড়ছে। পাখি উড়বে। হ্যাঁ, পাখি উড়ে। তাহলে এটা কি কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়েছে? Yes, yes. এখানে বার্ড কিন্তু সাবজেক্ট এবং ফ্লাই হচ্ছে Fly. ভার্বও বলা যায় এবং অবজেক্টও হবে, ঠিক আছে? ওকে, দেন হি রিডস আ বুক, এটা কি কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়েছে? Yes, yes. ওকে, হি Yes. রিডস আ বুক মানে কি বলতো? সে বই পড়ছে। সে বই পড়ে। ভেরি গুড। তাহলে ওকে, এখানে হি হচ্ছে সাবজেক্ট এবং রিডস দ্য বুক হচ্ছে অবজেক্ট। ওকে, এই সেন্টেন্সটা একটি অর্থপূর্ণ সেন্টেন্স, তাই এটি একটি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। ওকে, Yes, ma'am. ওকে, আমরা টাং টুইস্টার আরেকবার রিভাইজ করি। চলো চলো আবার টাং টুইস্টার রিভাইজ করি। ওকে, বলো রেড লরি ইয়েলো লরি। Red lorry, yellow lorry. 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 Green grass Green grass grows quickly. Green grass grows quickly. Green grass grows yellow lorry. Red lorry, green grass grows quickly. 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 তোমরা বাসায় এই টাং টুইস্টার প্র্যাকটিস করবে। ওকে, Okay. তাহলে কি হবে বলো তো? তোমাদের মুখে জড়তা কাটবে। তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. ওকে, তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে? No, ma'am. No. No, ma'am. ওকে, তাহলে আমাদের ক্লাস Ma'am, আজকে এখানে homework? শেষ হচ্ছে। হোমওয়ার্ক তোমাদের গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে কি করে।
মিস আমরা কি হোমওয়ার্ক করব? জি, তোমাদের হোমওয়ার্ক একটু পরে ওকে আমরা গ্রুপে ম্যাম। জানিয়ে দিব। ওকে ওকে এভরিওয়ান। ম্যাম, আমার বলতে আছে। জি বলো। আমি সাবজেক্ট আর অবজেক্ট বুঝিনি। সাবজেক্ট আর অবজেক্ট বুঝোনি? ওকে, আমি মিস তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখো এখানে একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি, তাই না? দ্য ডগ বার্কস লাউডলি, দেখতে পাচ্ছো? ইয়েস মিস। ইয়েস মিস। ওকে, তাহলে আমরা এখানে যে দ্য ডগ একটা সেন্টেন্স শুরু করতে হলে অবশ্যই সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট থাকতে হবে, তাই না? সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট না থাকলে তো সেন্টেন্স হবে না। আমি যদি শুধু বলি দ্য ডগ, তাহলে কি সেটি সেন্টেন্স হলো? নো। আবার আমি যদি শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? হ্যাঁ। ওকে ওকে, আমি যদি শুধু বলি বার্ডস, তাহলে কি সেন্টেন্স হবে? না। তাহলে আমাদের একটা সেন্টেন্স ফুলফিল করতে হলে একটি সাবজেক্ট লাগবে এবং অবজেক্ট লাগবে, ঠিক আছে? বার্ডস লাউডলি হচ্ছে সেন্টেন্সটার অবজেক্ট, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। ওকে, তাহলে দ্য ডগ বার্কস লাউডলি মানে কি? কুকুরটি জোরে ঘেউ ঘেউ করে। ওকে, এখন আমি যদি বার্কস লাউডলি না বলে যদি বলি ডগ বার্কস, তাহলে কি সেন্টেন্স হবে? হবে, কারণ কি বলতো? ডগ বার্কস মানে কি? কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, এটি একটি অর্থপূর্ণ সেন্টেন্স, বুঝতে পেরেছো? ওকে, তাহলে আরেকটা আমরা এখানে এক্সাম্পল দেখি। শি সিংস, এটা এখানে দেখো এই শি হচ্ছে সাবজেক্ট, ওকে, এবং সিংস হচ্ছে অবজেক্ট। তুমি কি বুঝতে পারছো? বুঝোনি যে কে বুঝেনি আমার কথা? সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট বুঝেনি কে? যে বুঝেনি সে কি আছো? ইয়েস। ওকে, তুমি কি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ মিস। তাহলে দেখো এখানে শি সিংস, এখানে কি বলছে? শি সিংস মানে কি বলতো? সে গায়, এটা একটি অর্থপূর্ণ সেন্টেন্স, তাই না? iPhone 17 Pro Max. শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? ওকে, শি সিংস, এখানে শি হচ্ছে সাবজেক্ট এবং সিংস হচ্ছে অবজেক্ট, এবং সিংস অলসো আ ভার্ব, ওকে? মিস, জি, কোন ওয়ার্ড গুলো সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট সেগুলো কি একটু লিখে দিবেন? ওকে, এখন আমি বলি একটা সেন্টেন্স, দ্য ডগ বার্কস লাউডলি, যে সেন্টেন্সটা শুরু হবে দ্য ডগ, এটি হচ্ছে সাবজেক্ট, এবং যেটা দিয়ে শেষ হবে সেটি হচ্ছে অবজেক্ট, বুঝতে পারছো আমার কথা? ইয়েস। এখানে দেখো দ্য ডগ, এটি হচ্ছে সাবজেক্ট, এবং বার্কস লাউডলি এটি হচ্ছে অবজেক্ট, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস মিস। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? মিস ক্লাস রেকর্ড দিবেন? হ্যাঁ, ক্লাস রেকর্ড তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে। ওকে মিস, থ্যাংক ইউ। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম।